ಕರ್ತನಾಗುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உங்களை வாழ்த்துகிறோம். ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಕರ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தரை சந்திக்கிறதான வேளையிலே கர்த்தர் நமக்கு மகிழ்ச்சியை உண்டு பண்ணுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದು ದೇವರ ಆಲಯ. ನಾವು சந்திக்கிறதான ஒரு இடம் என்று பார்க்கிற போது அது தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 1000 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಲೇಸಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. தாவீது இப்படியாக சொல்கிறான், 1000 நாட்கள் வழியிலே வாழ்வதை காட்டிலும் ஒரு சமூகத்தில் ஒரு நொடி இருப்பது அது பெரும் ஆனந்தம் என்று சொல்லி ದೇವರ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. கர்த்தரை சந்திக்கிறதான ஒரு காரியம் மிகுந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? இந்த காலை வேளையில எத்தனை பேர் சேவனை சந்திக்கிறதுல ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீங்க? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹವಾಸಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವರು, ಜ್ಞಾನಹೀನರ ಒಡನಾಡಿ ಸಂಕಟ ಪಡುವರು. ஞானிகளோட சஞ்சரிக்கிறவன் ஞானமடைவான், மூடருக்கு தோழனோ நாசமடைவான். ಈ ವಾಕ್ಯದ ಶಿರೋನಾಮೆ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು? இந்த வேதத்தினுடைய தலைப்பை பார்க்கிற போது யாருடன் நாம் நேரத்தை செலவிடுவது, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು, யாரோட கூட நாம் காலத்தை கழிப்போம். ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಬಲವುಳ್ಳ ಕರಗಳು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದುವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೂ ನೀನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ಮಾತನಾಡುವ ದೇವನಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಏಸಪ್ಪ, ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟನ ಕರ್ತನೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಲಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನೀನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಅವರಿತ್ತರ ಅವಶ್ಯಕರ ಬಲದಿಯರ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಅವರಿತ್ತರ ಅವಶ್ಯಕರ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಸಂಚರಿಸಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವ ದೇವನಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರೇ, ನೀವು ಮಾತನಾಡು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, வேதத்திலே இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், ಸೊಲೊಮೋನನು ಈ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. சாலமோன் இந்த வசனத்தை எழுதுகிற போது, நீதிமொழிகள் இந்த வாக்கியத்தை எழுதுவர் மிகவும் அழகாக அவன் எழுதுகிறதை பார்க்க முடியும். ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹವಾಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು, ಜ್ಞಾನಹೀನರನ್ನು ಒಳನಾಡಿ ಅವನು ಸಂಕಟ ಪಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஞானிகளோடு சஞ்சரிக்கிறவன் ஞானம் அடைவான், மூடருக்கு தோழனோ நாசமடைவான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡಿಗರು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே கூட்டாளிகள் அவர் பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೋ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ, ಮಾತು, ನಡೆ, ನುಡಿ ಇವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. நாம் யாரோடு அதிகமான நேரத்தை செலவழிக்கிறோமோ அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் நம்மிலே பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. அதன் நிமித்தமாக தேவனுடைய வசனம் நமக்கு நல்லவர்களோடு பழக வேண்டும் என்று சொல்லி போதிக்கிறது. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
இந்த காலத்திலே பலர் தங்களுடைய நேரத்தை தேவனோடு கழிக்காதபடிக்கு, அவருடைய தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் ஐக்கியத்தில் இராதபடிக்கு, உலகத்தினுடைய காரியத்தில், வியாபாரத்தில், அநேக பரியாசமான காரியங்களில் எது தாக்கம் ஏற்படுத்துகிறோ அந்த காரியத்தில் ஈடுபடுகளாக காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். ಮನರಂಜನೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. எந்த இடத்துல ஒரு உல்லாசம் காணப்படுகிறோ அந்த இடத்துல அதிகமான நேரத்தை அவர் கழிக்கிறார்கள். ಸತ್ಯವೇದವು ಇಂತಹ ಸಂಗಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. இப்படியான ஒரு மனிதர்களை குறித்து, நடக்கைகளை குறித்து வேதம் நமக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀತಾರೆ. அப்படியானால் மனிதன் எந்த காரியத்தில் அவன் அதிகமாக நேரத்தை செலவழிக்கிறான் என்று பார்க்கிற போது, உலகத்தினுடைய காரியங்களிலே மூழ்கி இருக்கிற ஜனங்கள் மத்தியில் அவன் செலவழிக்கிறான். ಈಗಿನ ಲೋಕದ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ஜனங்களை பார்க்கிற போது அநேக விஷயங்களில் அவர்கள் தங்களை முழுகப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವர்களை கேலி செய்கிறதிலே, பேசுகிறதிலே அவர்கள் முழுகி போய் இருக்கிறார்கள். ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹಣಿಕಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವரை குறித்து அவர் பரியாசம் பண்ணுகிறதிலே அவர்கள் மூழ்கினவர்களாக காணப்பட்டிருக்கிறார்கள். ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ತಿರ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. மற்றவர்களுடைய விஷயத்தை மற்றவர்களிடத்தில் அவர்கள் சொல்லி புறம் கூறுகிறதிலே அவர்கள் தம்முடைய காரியங்களிலும் மூழ்கி இருக்கிறார்கள். ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. மற்றவர்களுடைய உள்ளத்தை எப்படி கெடுக்க வேண்டும், எந்த விதத்தில் அவர்கள் பாழாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதில் அவர்கள் காலத்தை கழிக்கிறவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். ಬೇರೆಯವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. மற்றவருடைய குடும்பத்தை பாழாக்கிறதான விஷயத்திலே செலவு செய்கிறதான ஜனங்களாய் இருக்கிறார்கள். ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನ ಕೆಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಂಚುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஒரு வாலிபனை கெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அநேக குறுக்கு வழிகளிலே அவர்கள் முற்படுகிறார்கள். ಕಳೆದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ನಡೆಯುವುದು. கடந்த நாட்களில் நான் பார்க்கும்போது காலேஜுகளிலே ரேகிங் நடப்பதை நாம் கவனித்திருக்கிறோம். ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஜூனியர் ஸ்டூடெண்டா வருகிறவங்களை பிடித்து அடித்து அவர்களை பரியாசம் பண்ணுகிற காரியங்களிலே அவர் செலவழிக்கிறார்கள். ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗುಣங்களை, ಅವರ நடக்கைகளை பாழாக்குறதான ஒரு விஷயங்கள், ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧ ಉறவுகளை அவர்கள் பாழாக்குறதான காரியங்கள். ಇವರು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವருடைய விஷயங்களை அதிகமான பேசி அதிக நேரங்களை செலவழிக்கிறவராக காணப்படுகிறார்கள். ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ರೋಮ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದ ಭಾವದವರಾಗಿರ್ರಿ. நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿಯೇ, இந்த காலத்துல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறதான அன்பு சகோதர சகோதரியே, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಕೆಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. நம்முடைய வாழ்க்கையை கெடுக்கிறதான அசுத்த காரியங்கள் எவை என்பதை யோசித்து ನೀನು பார்க்க. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? நீ ஜெபிக்காதபடிக்கு மற்றவர்களுடைய விஷயத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறாயா? ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತರ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? நீ ஜெபம் வசனங்களை படிக்காதபடிக்கு, தியானம் செய்யாதபடிக்கு வேறொருடைய காரியங்களை, விஷயங்களை குறித்து நீர் தர்க்கம் செய்து ಈ கொண்டிருக்கிறாய். ಲೋಕದ ಸಂಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಒಳಪಟ್ಟಿದೀಯಾ? இந்த உலகத்தினுடைய காரியத்துக்கு உள்பட்டிருக்கிறாயா? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಯಾ? இந்த உலகத்தின் வழிபாடுகள் நிமித்தமாக நீ நடந்து அதற்குள்ளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನ ಅವರು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. இந்த வாழ்க்கையில பார்க்கும்போது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இல்லாதபடி உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையில ஈடுபட்டு அவரோட வாழ்க்கையை கெடுத்து கொண்டிருக்கிறார். ಅವರ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. அவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பார்க்கிற போது அது பலவீனப்பட்டு இருக்கிறது. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತು.
ஆரம்பத்திலே பார்க்கும்போது புதியதான ஒரு சிருஷ்டியாய் காணப்படுகிறது. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. அது ஆதியிலே பார்க்கிற போது அவர் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உத்தமமாய் இருந்தது. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. அவருடைய ஆரம்ப ஜெபம் அது உத்தமமான காரியமாய் இருந்தது. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅವರ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. பாருங்க, இந்த நாட்களில் பார்க்கிறது மற்றவர்களை குறித்து வீணான வார்த்தைகளை பேசுகிற இடங்களிலே அவர்கள் செலவழிக்கிறதான மனிதர்களாக காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನೇಕರ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. இப்படியாக அநேகருடைய விஷயங்களிலே பேசுகிற மகிழ்ச்சியோடு கூட மூழ்கி போயிருக்கிறார்கள். ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎರಡನೇದು, ಹಣ ಮತ್ತು ಸುಖವನ್ನೇ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. பணம் மற்றும் சுகத்தை பெறுவதும் பின்னாக போகிறவர்களாக காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க. ಕೆಲವರು ಹಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. சிலர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா பணத்தை எந்த விதத்திலே சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி யோசித்துக் ಕೆಲವರು கொண்டிருக்கிறார்கள். ಹಣ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ. பணத்தின் பின்னாலே ஓடுகிறவர்கள் கூட காணப்பட்டு ಕೆಲವರಿಗೆ கொண்டிருக்கிறார்கள். ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. சிலர் வேலை செய்கிறதிலே அவர்கள் மூழ்கி போயிருக்கிறார்கள். ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾರೆ. அவருடைய சமயங்களை வேலை செய்கிறதிலும் பணம் சம்பாதித்தலுமே அவர் கழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ನೋಡಿ, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. பாருங்க, பணத்தை சம்பாதிக்கிறதான விலையில அவர் காரியங்களை அவர் மகிமையை கூட அவர் சம்பாதிக்கிறதான ஒரு காரியமா காணப்பட வேண்டும். ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೀರ್ತನೆ 127 ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಬೆಳಗಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏಳುವವರೇ, ಒತ್ತು ಮೀರಿ ಮಲಗುವವರೇ, ನೀವು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಆತನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. நீங்கள் அதிகாலையில் எழுந்து நேரப்பட வேலையிலே தரித்து வருத்தத்தின் அப்பத்தை சாப்பிடுகிறதும் விருதா. அவரே தமக்கு பிரியமானவனுக்கு நித்திரை அளிக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಅನೇಕರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, IT ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥವರು, ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬೆಳಗಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳುವವರೇ, ಒತ್ತಿ ಮೀರಿ ಮಲಗುವವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. பாருங்க, பெரிய கம்பெனிகளுக்கு ஐடி கம்பெனிக்கு போகிறவர்கள் அவர்கள் அதிகாலையில் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கிறாங்கிறது தெரியல. நடுநிசையில் அவர் எத்தனை மணிக்கு வருகிறார்கள் என்று கூட தெரியாதபடி இருக்கிறது. ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕರು ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ. பொழுது விடுவதற்கு முன்பாக அநேகர் எழுந்து விடுகிறாங்க. ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. அநேக விஷயங்களில் அவர்கள் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯದೊಳಗಡೆ ಅನೇಕ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. இப்படியான அநேக காரியங்களில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். ಆದರೆ ಒತ್ತು ಮೀರಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ஆனாலும் கூட நேரம் கடந்து அவர்கள் வருகிறார்கள். ಅಲ್ವಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಜನರು ಒತ್ತು ಮೀರಿ ಬರುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நேரம் கடந்து வருகளாக அநேகர் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಬದುಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. பாருங்க, சுய நிலத்திலே வாழ வேண்டும், சுயத்திலே வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி, பிழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அநேகர் எண்ணுகிறார்கள். நான் ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇನೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. நான் நன்றாக இருந்தால் மட்டுமே என்னிடத்தில் அநேகர் வரக்கூடும் ನನ್ನ என்று ಹತ್ರ சொல்லி ಹಣ ಇದ್ರೇನೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನೊಣದಂತೆ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. பாருங்க, என்னிடத்தில் பணம் இருக்கிற போது மட்டுமே ஈயை போல என்னை மொய்த்துக் கொள்வார்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ, எனக்கு மரியாதையை செலுத்துகிறார்கள். ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇದ್ರೇನೆ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. எனக்கு கல்வி தகுதி இருக்கிற போது மட்டுமே எனக்கு மரியாதை கிடைக்கிறது என்று சொல்லி நினைக்கிறார்கள். ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾகவே பணத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அறிவுறுத்துகிறார்கள். ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அநேகர் சொல்லுகிறாங்க, நான் பணம் சம்பாதித்தான் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. பணத்தோடு கூட நான் பெயரும் புகழையும் கூட சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கிறார்கள். ಇವೆರಡು ಇದ್ರೇನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ಒಂದು ಲೋಕ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಘನತೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. பெயர் புகழ் பணம் இருந்தால் மட்டுமே இந்த உலகம் நமக்கு கௌரவத்தை கொடுக்கும் என்று சொல்லி நினைக்கிறார்கள். ಈ ಲೋಕ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರೋ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇರಬಹುದು. உலகம் மட்டுமல்ல, இங்க அமர்ந்திருக்கிற சிலர் கூட அப்படியான ஒரு அபிப்பிராயத்துல யோசனையோடு கூட அமர்ந்திருக்க கூடும். ಈ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರಬಹುದು. இந்த உலகத்தோடு கூட நாம் செலவழித்துக் கொண்டிருக்கும் ಹಣ சமயம் ಮತ್ತು ಸುಖವನ್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಾವು ಓಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. பணத்தையோடு கூட சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதன் பின்னால் ஓடுகளாக இருக்கிறோம். ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. அந்த பணத்தை சம்பாதிக்க ஓடுகிறதான மனுஷனிடத்தில் கேட்டு பாருங்கள் உனக்கு சமாதானம் இருக்கிறதா என்று சொல்லி. ಒಂದು ಕತ್ತೆ ದುಡಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ದುಡಿತಾನೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ನೀನು ಹಣ ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ஒரு கழுதையை உழைக்கிறது போல அவன் அதிக உழைப்பில் இருக்கிற ஒரு மனுஷனை கேட்டு பாருங்க எவ்வளவு பணத்தை சேகரித்திருக்கிறாய் என்று சொல்லி அவன் இல்லை என்று சொல்லுவான். ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದರಿದ್ರತನ ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ஒரு குடும்பத்தில் 4 பேர் சம்பாதித்தாலும் கூட அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறதான ஏழ்மை தரித்திரம் போகாதபடி இருக்கும். ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೂ ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೂ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஏனென்றால் அவர் தேவனோடு கூட அவர் சமயத்தை கழிக்காதபடி, தேவாலயத்தில் சமயத்தை கழிக்காதபடி, பணத்தோடு கூட தொழிலோடு கூட அவர்கள் காலங்களை கழிக்கிறபடினால இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியங்கள். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ஒரு மனுஷன் பெரிய ஒரு ஐஸ்வர்யவானாய் ಆ காணப்படுகிறான். ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. அவனுடைய வாழ்க்கையில எல்லா விதமான சுகபோகங்களை அவன் அனுபவித்தவனாய் காணப்பட்டான். ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. அவன் செய்ய வேண்டியதான எல்லா பாவமான கிரியைகளுக்கு அவன் ಉட்ಪಟ್ಟು இருந்தான். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಹಣ ಅವನನ್ನ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುವುದರ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅನೇಕ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಅವನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. பாருங்க, அவன் இடத்துல அதிக அளவுல இருந்த பணத்தை நிமித்தமாக அவன் தன்னுடைய செலவழித்து வேண்டாத காரியத்துக்கு செலவழித்து தன் வாழ்க்கையை கெடுத்து கொண்டான். ಆದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ஆனாலும் கூட அவன் வாழ்க்கையில சமாதானம் என்பது இல்லை. ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. வீட்டுக்கு போகிற போது கூட அந்த இடத்துல ஒரு நிம்மதியான காரியங்கள் ಅವನು இல்லை. ಮಲಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. அவன் படுக்கிற போது கூட ಅವನಿಗೆ நிம்மதி இல்லை. ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அவனுக்கு தூக்கம் என்பதே வருவதில்லை. ನೋಡಿರಿ, ಅಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. பாருங்க, அப்படியாக சுகபோதத்திலே அனுபவித்ததான ஒரு மனுஷனுக்கு அவன் வாழ்க்கையில நான் மரிக்க வேண்டும் என்றதான ஒரு எண்ணம் வந்தது. ಅವನು ಸಾಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. அவனுடைய உள்ளத்திலே ஒரு எழுப்புதல் எப்போது நான் சாக வேண்டும் என்று சொல்லிதான ஒரு எண்ணம் உண்டாகி கொண்டே இருந்தது. ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದನು. தன்னுடைய காரை எடுத்துக்கொண்டு அவன் வெளியே கடந்து போனான். ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಅವನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬಂತು. அவன் காரிலே பிரயாணம் பண்ணுகிறதான வேளையில் அவன் எதிரில் ஒரு சர்ச், ஒரு ஆலயம் காணப்பட்டது. ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. அந்த சோற்றிலே ஒரு தேவனுடைய வசனம் எழுதப்பட்டிருந்தது. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು ಅವನ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭವೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. மனுஷன் உலகம் முழுதும் தன்னை ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் தன்னுடைய ஆத்மாவை ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் லாபம் என்ன என்றதான வசனம் எழுதப்பட்டிருந்தது. ಆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಓದಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. பாருங்க, அந்த வசனத்தை படித்த உடனே அந்த வசனத்துக்கு தன்னுடைய உள்ளம் ஈர்க்கப்பட்டது. ಅವನು ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಅವನ ಕಿವಿಯೊಳಗಡೆ, ಅವನು ಓದಿದಂತ ಮಾತುಗಳು ಅದು ಕಿವಿಯೊಳಗಡೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. பாருங்க, அவன் படித்துதான் அந்த வசனத்துடைய பொருள் அப்போது வந்து வந்து அவனுடைய செவிகளிலே ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தது. ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಲಾಭವೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. உலகம் முழுதும் நீ ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் லாபம் என்ன என்ற வசனம் அவன் உள்ளத்திலே ஏவுதலை கொண்டு வந்து கொண்டே இருந்தது. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಸೊತ್ತರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನೊಳಗಡೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. அப்படியானால் மரித்த பிறகு என்னுடைய ஜீவன் எங்கே போகிறது என்றதை குறித்ததான கேள்வி உண்டானது. ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಉಂಟಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದನು. ನಂತರ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ, ಯಾವ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ನೋಡಿದನೋ ಆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದನು. இப்படியாக சில காலங்கள் கழித்த பிறகு எந்த இடத்துல அவன் பார்த்தான் அந்த வசனத்தை, அந்த சபைக்கு போக அவன் முற்பட்டான். ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. அங்கிருந்ததான ஊழியக்காரர் ஒரு பைபிளை அவனுக்கு கொடுத்து படிக்கும்படியாக அறிவுறுத்தினார். ಅವನು ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ ಅವನೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅವಳೊಳಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. அந்த வசனங்களை படிக்க படிக்க அவனிடத்தில் இருந்த எல்லா அசுத்தங்களும் அசமாதானங்களும் நீங்கப்பட்டு அவன் பரிசுத்தமானான். ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. பாருங்க, அந்த மனுஷன் தேவாலயத்திலே தன்னுடைய சமயங்களை கழிக்கிறதான ஒரு மனுஷனாய் காணப்பட்டான். ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. தேவாலயத்திலே தேவனுடைய காரியங்களை செய்ய முற்பட்டவன். ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. சிறு சிறு வேலைகளை செய்ய முற்பட்டான். ಆಗ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವನೊಳಗಡೆ ಉಂಟಾಯಿತು. அதன் பிறகு அவன் ஊழியம் செய்ய வேண்டதான ஒரு உள்ளத்துல ஒரு ஏவுதல் ಉಂಟಾನದು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ ಕಳೀತಿರುವಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂತು. பாருங்க, சபையில அவன் சிறு காரியங்களை செய்கிற போது அவன் உள்ளத்துல ஊழியம் செய்ய வேண்டதான ஒரு ஏக்கம் அவனுக்கு ಉಂಟಾನது. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಆ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಏನ್ ಮಾಡಿದನು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದನು. அந்த ஒரு ஏக்கம் வந்தது நிமித்தமாக தேவனுக்காக நான் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தான். ಅವನು ಹೋಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. போய் அவன் பெற்றோரிடத்துல போய் இந்த காரியத்தை சொன்னான். ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಊರು ಸುತ್ತಬೇಕಂತ ಇದೆಯಾ? ಸಂಪತ್ತಿದ್ರೇನೆ, ಹಣ ಇದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಘನತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀನ್ ಬೈಬಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಊರು ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಗೌರವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಊಟ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೈದ್ರು. தகப்பன் அவர் பெற்றோர்கள் சொன்னாங்க, ஒரு பைபிளை எடுத்துக்கொண்டு ஊரூரா சுத்த போறியா, பணத்தையும் செல்வத்தையும் சம்பாதித்தால் மட்டுமே உனக்கு மரியாதை கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவனுக்கு அறிவுறுத்தினார். ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬೈದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಡ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. இந்த ஊரில் என்ன இருப்பது வேண்டாம், அமெரிக்க தேசத்துக்கு உன்னை அனுப்புறேன், அந்த இடத்துல போய் நீ வாழ்ந்து கொண்டு இரு சொல்லி சொன்னார்கள். ಆದ್ರೆ ಆತನು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮಾತಿಗೆ ಅವನು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட ஆசை வார்த்தைகளை சொன்னாலும் கூட அவன் செவி கூடாதபடிக்கு அவன் ஊழியத்தை குறித்தே நினைத்து கொண்டிருந்தான். ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಸುಖಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯದೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವನೊಳಗಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. தேவாலயத்திலே வேலை நிமித்தம் பணம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி எண்ணம் இராதபடிக்கு அவன் வேலை செய்த நிமித்தமாக இப்படிப்பட்டதான ஒரு ஏவுதல் அவனுக்கு உண்டானது. ನೋಡಿರಿ, ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಾಸು ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಪತ್ತಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನ ಬೈದು ಕಳಿಸಿದರು. அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்தை நிமித்தமாக தன்னுடைய ஆசையில ஒரு பைசா கூட உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி பிள்ளை நிமித்தம் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தார்கள். ನೋಡ್ರಿ, ಅವನು ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. அந்த வார்த்தையை கேட்ட பிறகு கூட அவன் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு தீர்மானத்தோடு அவன் கடந்து போனான். ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. தேவாலயத்தில் அவன் சிறு காரியங்களை செய்த நிமித்தம் ಸಮಯங்களை ಕಳೆದ ನಿಮಿತ್ತமாக அந்த தீர்மானத்தின் அவன் கடந்து போகிறான். ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, 1 ತಿಮೋಥಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಹಣದ ಆಸೆಯು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತುರಪಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲೆದಾಡಿ ಅನೇಕ ವೇದನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಿವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாய் இருக்கிறது. சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி ಅನೇಕ ವೇದನೆಗಳಿನಾலே ತங்களை ಉರುವ ಕುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುகிறார்கள். ನೋಡಿರಿ, ಅನೇಕರು ಹಣದ ಆಸೆ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಿವಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಲೋಕದವರೆಂದಿಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದಿಗೂ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. பாருங்க, இந்த இடத்துல பண ஆசை நிமித்தமாக அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க, தன்னுடைய உள்ளத்தை கெடுத்துக் கொள்வது மட்டுமல்ல, உலக காரியங்களை தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. இந்த ಕಾಲವೇಳೆಯಲ್ಲಿ நம்முடைய வாழ்க்கையை ನಾವು ಗಮನಿಸಿ பார்ப்போம். ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜನರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರಿಗಿಂತ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. மூன்றாவது பார்க்கிறோம், தேவனை காட்டிலும் பொழுதுபோக்கை நேசிப்பவர்களோடு கூட அவர் ಸಮಯத்தை ಕಳಿக்கிறார்கள். ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, ಆದರೆ ಅದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் தேவனிடத்துல பயபக்தி உள்ளவர்களை, ஆனாலும் கூட அந்த பயம் என்பது மனப்பூர்வமான பக்தியாய் இருப்பது இல்லை. ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. தமக்கு சாதகமாக அந்த பக்தியை அவர்கள் காண்பிக்கிறார்கள். ತಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೋ ಅವಾಗ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. தமக்கு கஷ்டப்படுகிற வேளையிலே தம்முடைய பக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿವಂತರು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಇರುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இப்படியான பக்தி உள்ளவர்கள் பொழுதுபோக்குக்காக வருகிறவர்கள் மட்டுமே. ಕೆಲವರು ಹರಟೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ, வீணான வார்த்தைகளை பேசுகிறவர்கள். ಕೆಲವರು ಕುಚೋದ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ, சிலர் வீண் பேச்சுகளை பேசுகிறவர்கள். ಕೆಲವರು ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ, சிலர் பொழுதுபோக்குக்காக சில வார்த்தைகளை பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, சிலர் நகைச்சுவையான காரியங்களிலே ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். ಕೆಲವರು ಗರ್ವದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, பெருமைக்காக சிலர் பெருமையோடு கூட பேசுவார்கள். ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. இன்னும் உள்ளத்திற்கு எப்படி ஒரு உல்லாசத்தை கொடுக்கிறதோ அப்படிப்பட்டதான பொழுதுபோக்கான காரியங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. உள்ளத்திற்கு மகிழ்ச்சி பொழுதுபோக்கு எங்கு கிடைக்கிறதோ என்று சொல்லி அந்த இடத்தையும் அந்த காரியத்தையும்
தேடிக்கொண்டு சிலர் ಈ போய்கொண்டிருக்கிறார்கள். ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅನೇಕರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இந்த கால வேளையில கூட தேவனை அறிந்துதான நமக்கு கூட சில வேளைகளில் உள்ளத்துல ஒரு காரியம் எடுபடுறது, எந்த இடத்துல ஒரு பொழுதுபோக்கு ஒரு உல்லாசம் இருக்கிறது என்று சொல்லி தேடி அலைகிறவர்களாக சில நேரங்களில் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். ಅನೇಕರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಮನರಂಜನೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಗ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ಹೋಗುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. நமக்கு கூட சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த பொழுதுபோக்கான இடங்களை தேடி அந்த இடத்துல சமயங்களை கழிக்கிறவர்களாக நாம் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். 2 ತಿಮೋಥಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದ್ರೋಹಿಗಳು, ದುಡುಕಿನವರು, ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡವರು, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಭೋಗಗಳನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ಭಕ್ತಿ ವೇಷವಿದ್ದು ಅದರ ಬಲವನ್ನು ಬೇಡವೆನ್ನುವವರು ಆಗಿರುವರು. துரோகிகளாயும் துணிகரம் உள்ளவர்களாயும் இருமாப்புள்ளவர்களாயும் தேவ பிரியராய் இராமல் சுகபோக பிரியராயும் தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதளிக்கிறவர்களாகவும் இருப்பார்கள். ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರ ಬಲನೇ ಬೇಡ ಎಂಬಂತವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. தேவனுடைய பலனை எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்கிறவர்கள் உண்டு. ಯಾಕಪ್ಪ ಸಭೆಗೆ ಬಂದೆ, ಇವತ್ತು ಎಂಟು ಭಾನುವಾರ ಬಂತು ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ஞாயிற்றுக்கிழமை எதற்கு வருகிறதோ என்று சொல்லுகிறவர்கள் கூட உண்டு. ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, சபைக்கு போலன்னா பாஸ்டர் கேட்பாங்க, ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ. ஏன் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன விசாரிப்பார்கள். ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸಭೆನ ತಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. கஷ்டப்பட்டு எப்படியாவது சபையில போய் தலையை காண்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வருகிறவர்களும் உண்டு. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு வருகிறதில்லை. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. நான் இயேசுவை சந்திக்க போற நாள் என்று சொல்லி கடந்து வருவதில்லை. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. இந்த நாளிலே தேவ ஆவியானவர் என் உள்ளத்துல என்ன பேசுகிறார் என்று சொல்லி வாஞ்சையோடு வருகிறதில்லை. ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறத சொல்லி வருகிறவர்களாக காணப்பட்டு ಹಾಗಾದ್ರೆ கொண்டிருக்கிறோம். ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನೀನು ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯ ಹೊರತು, ಭಕ್ತಿ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀವಿ ಹೊರತು, ಆದರೆ ದೇವರ ಬಲ ಬೇಡವೆನ್ನುವಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇಳಿದು ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அப்படி தேவனுடைய மேலே இருக்கிறதான ஒரு அன்பு அது வேஷமா இருக்கிறது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಾವಿದನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಕಾಲ ಕಳೆದನೆಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. தாவீதினுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம். தேவனை நேசிப்பவர்களோடு கூட அவன் இருந்து கால சமயங்களை கழித்தான் என்று சொல்லுகிறார். ದಾವಿದನು ಯಾರ ಸಂಗಡ ಕಾಲ ಕಳೆದನು? தாவீது ಯಾரோடு ಕೂಡ ಸಮಯங்களை ಕழித்துக் கொண்டிருந்தான். ಅವನು ಸತ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕುರಿತು பார்க்கிறதான ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕೀರ್ತನೆ 119 63ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ನೇಮಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ನಾನು ಸಂಗಡಿಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. உமக்கு பயந்து உம்முடைய கட்டளைகளை கைக்கொள்ளுகிற அனைவருக்கும் நான் தோழன். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನಾನು ನಿನಗೆ ಜೊತೆಗಾರನು, நான் உனக்கு தோழனாய் ನಾನು இருக்கிறேன், ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರ್ತೇನೆ. நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். ನೋಡಿರಿ, ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಬರ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆದಂತವರು ದಾವಿದನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ 119 63ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ನೇಮಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರ ಸಂಗಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. உமக்கு பயந்து உம்முடைய கட்டளைகளை கைக்கொள்ளுகிற அனைவருக்கும் நான் தோழனாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி சங்கீதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. நாமும் கூட தேவாலயத்துக்கு கடந்து வருகிறோம், யாரோடு கூட தம்முடைய சமயங்களை கழிக்கிறோம் என்பதை யோசிக்க வேண்டும். ನೋಡಿರಿ, ಆತನು ದಾವಿದನು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದನು, ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದನು. தேவனுக்கு பயந்தவர்களோடு கூட தன்னுடைய சிநேகித்தத்தை அவன் காட்டிக்கொள்கிற ஒரு மனுஷனாய் இருந்தான். ದಾವಿದನು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிறதான ஒரு மனுஷனா ஜீவிக்கிறதான மனுஷனா தாவீது காணப்பட்டான். ದಾವಿದನು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. அவன் தேவனோடு கூட வாழ்ந்தது நிமித்தமாக அவன் சங்கீதங்களை எழுதுகிறான் அவன் காணப்பட்டான். ಅವನು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅನೇಕ பாடல்களை ಅವನು எழுதினான். ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. தன்னுடைய வாழ்க்கையை அநேக காலங்களை அவன் தேவனுடைய சமூகத்திலே கழிக்கிற மனுஷனாக காணப்பட்டான். ದಾವಿದನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯವಿರುವುದರಿಂದ ಭಯವಿರುವವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದನು. தேவனுக்கு பயந்த மனுஷர்களோடு கூட அவன் தோழனாக காணப்பட்டான். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. தேவனுடைய வசனத்தை உட்பட்டவர்களோடு கூட அவன் ஜீவிக்கிறவனாக காணப்பட்டான். ದುಷ್ಟರ ಸಂಗಡ ಅವನು ಸೇರಲಿಲ್ಲ, அவன் துன்மார்க்கர்களோடு கூட அவன் சேரவில்லை. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
தேவனை நேசிக்கலுடைய ஐக்கியத்தை அவன் விரும்பினவனாக காணப்பட்டான். ದಾವಿದನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯವುಳ್ಳವರನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. தேவனுக்கு பயப்படுகிற மனுஷர்களை தன்னுடைய சிநேகிதர்களாக அவன் மாற்றிக்கொண்டான். ಈ ದಿನ ಆತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿರುವಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿಯ, ನೀವು ಯಾರ ಸಂಗಡ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறத நம்மை குறித்து கேட்கிறது, நீ யாரோடு கூட இந்த நாளிலே சிநேகம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய்? ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ? யாரோடு கூட நீங்க சிநேகிதராக இருக்கிறீங்க? ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನೀವು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? யாரோடு கூட சேர்ந்து நீ வாழ்க்கையை நடத்தி ಇವತ್ತಿನ கொண்டிருக்கிறீங்க? ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இருக்கிறவர்களோடு கூட சேருவதற்கு நமக்கு மனசு வருவதில்லை. ಸಹೋದರರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ஜெபிக்கிறதான ஒரு சகோதர கூட்டத்தோடு கூட சேரும்படிக்காக நமக்கு மனசு வருவதில்லை. ಸಹೋದರಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ஜெபிக்கிற சகோதரருடைய கூட்டங்களிலே சேர்ந்து ஜெபிக்க நமக்கு மனசு வருவதில்லை. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗುಂಪು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿರೋದಿಲ್ಲ. எங்க ஜெப கூட்டங்கள் ஜெப கூட்டமா இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல சேருவதற்கு மனசு விட்டுக் கொடுப்பதில்லை. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗುಂಪು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಲೋಕದವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಕರ್ತನಾಗುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗಾಗಲಿ ಅವರು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ஜெபிக்கலாம் வாங்க என்று சொல்லி கூட்டத்தில் இருக்கிறவர்கள் அழைக்கிற போது அவர்கள் வருவதில்லை. காரணம், உலகத்திலோடு கூட உலகத்தில் உள்ள மனுஷர்கள் கூட சிநேகம் செய்வதனால அவருடைய உள்ளம் அதற்கு ஏவுதலாய் இருப்பது இல்லை. ಆದರೆ ದಾವಿದನು ಯೋನಾತನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ஆனால் தாவீது யோனாத்தானு கூட அவன் சிநேகிதம் செய்தவனாக காணப்பட்டான். ಯೋನಾತನ ಪ್ರಾಣವು ದಾವಿದನ ಪ್ರಾಣವು ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. இருவருடைய உள்ளமும் ஒன்றாக இருந்தது, அவருடைய ಪ್ರಾಣ ஒன்றாக இருந்தது என்று சொல்லி ವೇದಂ சொல்லுகிறது. ಸತ್ಯವೇದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1 ಸಾಮುವೇಲನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 18:1-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಸೌಲನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ ತೀರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೋನಾತನ ಪ್ರಾಣವು ದಾವಿದನ ಪ್ರಾಣದೊಡನೆ ಒಂದಾಯಿತು. ಅವನು ಇವನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ತೊಡಗಿದನು. ಯೋನಾತನು ದಾವಿದನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. அவன் சவுலோடு கூட பேசி முடிந்த பின்பு யோனத்தானுடைய ஆத்மா தாவீதின் ஆத்மாவோடு ஒன்றாய் இசைந்திருந்தது. யோனத்தான் அவனை தன் உயிரை போல சிநேகித்தான். யோனத்தான் தாவீதை தன் ஆத்மாவை போல சிநேகித்ததினாலே ಅವನು ಇವனும் உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொண்டார்கள். ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯೋನಾಥನಂತೆ ದಾವಿದನಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕುರಿತುಗಳು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವ, ಅಥವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನೇಕರು ಬೇಡದಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತೊಡಗಿರುವಂತವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವ? காலை வேளையில நம்ம ஆலோசித்து பார்ப்போம். எப்படிப்பட்டவர்களோடு கூட யோனாத்தை போல நண்பர்கள் நமக்கு இருக்கிறார்களா? தேவனோடு கூட சம்பந்தம் கலவரி இருக்கிறதான ஜனங்கள் நமக்கு நண்பர்களாக இருக்கிறார்களா? வார்த்தையை பேசி வார்த்தையை தியானிக்கிறவர்கள் நமக்கு நண்பர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி யோசித்து பாருவோம். இல்லை என்றால் உலகத்தினுடைய காரியங்களில் ஈடுபட்டு இருக்கிற ஜனங்களோடு கூட நம்முடைய சம்பந்தம் கலவி இருக்கிறதா என்பதை சொல்லி யோசித்து பார்க்கணும். ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಯೋಚಿಸಿರಿ, ತಿಳಿಯಿರಿ, ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಮನದೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. இந்த காலவேளையில் நம்முடைய வாழ்க்கை யாரோடு கூட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை சொல்லி யோசித்து பாருங்க, அறியுங்க, கிரಹಿத்துக் கொள்ளுங்க. ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவனுடைய பயம் இங்கே காணப்படுகிறது என்பதை ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, எந்த இடத்துல நம்ம விழுந்தவர்களாக இருக்கிறோம், ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. அந்த காரியத்தை நம்ம கவனிப்போம். ಯೋನಾತನು ದಾವಿದನು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದನು. யோனாத்தான் தாவீதுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு சிநேகிதனாய் இருந்தான். ಅವರ ತಂದೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯೋನಾತನು ದಾವಿದನಿಗೆ ಅವನು ಪರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. அவருடைய தகப்பன் தாவீதுக்கு அவருக்கு எதிரியா இருந்தாலும் கூட தாவீதின் பட்சத்திலே நிற்கிறதான யோனாத்தான் சிநேகிதனாய் இருந்தான். ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಗುರುತು அது தேவனுக்கு பயப்படுகிறதான ஒரு அறிகுறி. ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರಿತನು. அவன் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்தவனாக இருந்தான். ದಾವಿದನೊಂದಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಿದನು. அவன் தாவீதுக்கு தைரியத்தை ஊட்டுகிறதான ஒரு மனுஷனாய் இருந்தான். ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. தேவனுடைய திட்டத்தை அவன் ஏற்றுக்கொண்டவனாய் இருந்தான். ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾತಾನನು ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾತಾನನಿಗೆ ಅವನು ಸ್ನೇಹವಾಗಿದ್ದನು. நாத்தான்வேல் என்றதான தீர்க்கதரிசிக்கு அவன் ஒரு சிநேகிதனாக காணப்பட்டான். ಪ್ರವಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. தீர்க்கதரிசியோடு கூட அவன் சம்பந்தம் வைத்துக் கொண்டவனாய் இருந்தான். ದಾವಿದನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾತಾನನು ಬಂದು ಗದರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದಾವಿದನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. பாருங்க, தாவீது தவறு செய்கிறதான வேளையிலே தீர்க்கதரிசியா இருக்கிற நாத்தான்வேல் கண்டிக்கிற போது அதை ஏற்றுக்கொண்டான். ನೋಡಿರಿ, ಆ ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. தேவனுடைய சத்தியத்தை தைரியமாக அந்த இடத்துல அவன் தெரிவித்தான். ದಾವಿದನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟನು.
தாவீது மனஸ்தாபப்பட்டவனாய் இருந்தான். ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಬಿಯತರನೊಂದಿಗೆ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದಂತ ಅಬಿಯತರನೊಂದಿಗೆ ದಾವಿದನು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. அபியத்தார் என்ற ஆசாரியனோடு கூட இருந்தான். அவன் தேவனுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய காரியங்களில் வழிநடத்தும்படியாக அவன் உதவி செய்தான். ದೇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಯಾರು? ಅಬಿಯಾತನು ದಾವಿದನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ದನು. ஆசாரியனாக இருந்ததான அபியத்தான் தாவீதுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தான். ದೇವರ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. அவன் தேவனுடைய ஊழியக்காரனாக காணப்பட்டான். ದಾವಿದನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟವನು. தாவீதுக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு உதவி செய்கிறவனாக இருந்தான். ನಂತರ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ದಾವಿದನು ಶೂರರು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರ ಸಂಗಡ ಅವನು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. தாவீது பராக்கிரமசாலிகளோடு கூட அவர் தன்னுடைய சிநேகிதத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தான். ನೋಡಿ, ಯೋಷೇಬ ಮತ್ತೆ ಬೆನಾಯಿ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. யோசேப், அபிசாய், பெனாயா என்றதான 3 பராக்கிரமசாலிகளோடு கூட தன் சிநேகத்தை அவன் வளர்த்து கொண்டிருந்தான். ನೋಡಿ, ಒಂದು ದಾವಿದನನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಯೋನಾಥನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾತಾನ್ ಒಂದಿಗೆ, ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಬಿಯಾತರೊಂದಿಗೆ, ಎಬಿಷೈಯೊಂದಿಗೆ, ಒಂದಲ್ಲಿ ಬೆನಾಯನೊಂದಿಗೆ, ಯೆಶಾಯನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದನು? ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. தாவீதை பார்க்கும்போது யோனாத்தானோட கூட அவன் சிநேகத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தான். அபியத்தனுடைய ஒரு ஊழியக்காரனோடு கூட சிநேகத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தான். நாத்தான்வேல் தீர்க்கதரிசியோடு கூட வைத்திருந்தான். பராக்கிரமசாலியா இருந்தது யோசேப், அபிசாய், பெனாயா என்றதான 3 மனுஷர்களோடு கூட தன்னுடைய நட்பை அவன் வளர்த்து கொண்டிருந்தான். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನ ಸಹೋದರಿಯೇ, ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? அப்படியான இந்த காலவேளையில நம்முடைய சிநேகம் யாரோடு கூட இருக்கிறது? ಈ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. உலகத்தோடு கூட சம்பந்தம் கலவி இருப்பாயானாலும் நீ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ಅನೇಕ எதிர்ப்புகளை சந்திக்க ಒಂದು வேண்டியிருக்கும். ವೇಳೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ஆவிக்குரிய ஜனங்களோடு கூட உன்னுடைய சம்பந்தம் கலவி இருக்குமானால் நீ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இருப்பாய். ಆದರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೂ ಸೇರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಅನೇಕರು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. பாருங்க, இந்த காலவேளையில ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இருக்கிற சகோதர சகோதரிகளோடு கூட நாம் ஜீவிக்காதபடி, சம்பந்தம் கலவாதபடி நம்முடைய வாழ்க்கை காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. அவரோடு கூட நாம் செலவழிப்பதற்கு சமயங்களை செலவழிக்க மனசில் அற்றவர்களாக இருக்கிறோம். ಯಾರು ಇಂಪಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಮರಳುಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. யாரு இனிப்பாக பேசுகிறாங்களோ, நம்மளை மோசம் போக்குறாங்களோ அவர்களோடு கூட சம்பந்தத்தை வைத்துக் கொள்கிறோம். ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆಲಿದ್ದಂತ ಕೂದಲನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗಿತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ತೆಗೆಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. பாருங்க, வெண்ணையிலிருந்து ஒரு முடி எப்படி லகுவாக எடுக்கிறாங்களோ அப்படிப்பட்டதான மனுஷங்களோடு கூட இருக்கிறோம். ಸಂಸೋನನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಶ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರಿಂದಲೇ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. சிம்சோனை பார்க்கும்போது அந்த வேசி இடத்துல இருந்தபடினால, சமயத்தை கழித்தபடினால கண்களை இழக்க வேண்டிய ஒரு சமயம் உண்டானது. ಆಕೆಯ ಮುದ್ದು ಮಾತುಗಳು, அவரு இனிப்பாக பேசினதான சில வார்த்தைகள், ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳು, மதுரமான சில வார்த்தைகள், ಅಲ್ಲಿ ನಯವಾದ ಮಾತುಗಳು, வஞ்சிக்கிறதான சில வார்த்தைகள் ಅವನು ಪದೇ ಪದೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. அதுக்கு மீண்டும் மீண்டும் அவனை இழுக்கிறதான ஒரு வார்த்தைகளாக இருந்தது. ಪದೇ ಪದೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. அடிக்கடி அவன் பேசுகிற வார்த்தைகள் அவன் இழுக்கப்பட்டது நிமித்தமாக கண்களை இழந்தான். ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ, ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. தம்மை குறித்து புகழ்ச்சியாய் பேசுகிறதான, அடிக்கடி இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் வருகிறதான நபர்களிடத்தில் போகிறது நிமித்தமாக, அவர்களோடு கூட உறவு வைக்கிற நிமித்தமாக வருகிறதான ஆவிக்குரிய காரியங்கள், ஆசீர்வாதங்களை இழக்கிறவர்களாக காணப்படுகிறோம். ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ದಾನಿಯೇಲನು ದೇವಭಕ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. தானியேலை பார்க்கும்போது ஆவிக்குரிய சிநேகிதர்களோடு கூட தಮ್ಮ ಸಮಯங்களை கழித்தான். ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. பாபிலோன் பட்டணத்துக்கு கைதிகளாக அழைக்கப்பட்டு போனதான ஒரு நபர்கள். ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ, அதனுடைய தேசத்துடைய கலாச்சாரங்களே வேறு விதமாய் இருக்கிறது. ಆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. எல்லா வழிபாடுகள் கூட அந்த இடத்துல வேறு விதமாக காணப்படுகிறது. ಸ್ಥಳದ ಭಾಷೆಯು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. அந்த இடத்துல பேசுகிறதான மொழி கூட வேறையா இருக்கிறது. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆனாலும் கூட அந்த தெரியாத இடத்துல போய் அவர்கள் ஜீவித்துக் ಈ கொண்டிருக்கிறார்கள். 4 ಜನರು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த 4 பேரும் ஆவிக்குரியதான வாழ்க்கையிலே அவர்களுக்கு வாழ்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ದಾನಿಯೇಲ 1:8 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ದಾನಿಯೇಲನು
ನಾನು ರಾಜನ ಭೋಜನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಂದು ರಾಜನು ಕುಡಿಯುವ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಕುಡಿದು ತನ್ನನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಕಂಚಿಕೆಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ನಾನು அசுத்தனாகலாரெನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು விಜ್ಞாபிಸಿದಾಗ தானியேல் ராஜாவின் போதனத்தினாலும் அவர் பானம் பண்ணும் திராட்சை ரசத்தினாலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்தலாகாது என்று தன் இருதயத்திலே தீர்மானம் பண்ணிக்கொண்டு தன்னை தீட்டுப்படுத்தாதபடிக்கு பிரதானிகளின் தலைவನಿಡத்திலே வேண்டிக் கொண்டான். ನೋಡಿರಿ, ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಆ ಒಂದು ಕಳೆದಲ್ಲಿ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಏನ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೋ ಏನ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿತು. பாருங்க, நெபுகத்நேசர் எதை தின்கிறாரோ உண்கிறாரோ அதையே நீங்களும் சாப்பிட வேண்டும் குடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு கட்டளை அந்த இடத்துல பிறப்பிக்கப்பட்டது. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೂ ಅದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. அந்த இடத்துல ஜனங்களுக்கு கூட அதே ஒரு வழக்கத்தை உண்டு பண்ணினார்கள். ಆದರೆ ಈ 4 ಜನರು ಆ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ஆனாலும் கூட இந்த 4 பேர் அப்படிப்பட்டதான் அசுத்தத்தை நான் தொட மாட்டேன் என்று சொல்லி ಉறுதியான ತೀರ್ಮಾನத்தோடு ಕೂಡ இருந்தார்கள். ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕಂಚಿಕೆಯನಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. அந்த இடத்துல தைரியப்பட்டவர்களாக அந்த பிரதானியின் தலைவனிடத்துல போய் அதை முறையிட்டார்கள். ನೋಡಿರಿ, ದೇವರ ದಯೆ ಕಂಚಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು. தேவனுடைய தயை அந்த தலைவன் மீது ಇறங்கಿ ಬಂದது. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಕೂಡ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. பாருங்க, அந்த இடத்துல மகிழ்ச்சி இருக்குது, உல்லாசம் இருக்குது, பொழுதுபோக்கான காரியங்கள் இருக்கிறது வரைக்கும் போது நாமும் கூட அதுல கலவி கொண்டிருக்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. நாமும் கூட அப்பேற்பட்ட ஒரு காரியங்களில் நாம் முற்படுத்திக் கொள்கிறோம். ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು? போனா என்ன தவறு? ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು? இந்த காரியத்தை செய்ததுனால என்ன தவறு? ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು? அவரோடு கூட அமர்ந்திருந்தால் என்ன தவறு? ನೀನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೀಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಆ ಮನರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರನೇ ನೀನು ಹೋಗಿದ್ಯಾ? அந்த இடத்துல உட்காரதல்ல, நீ அங்க இருக்கிற உல்லாசத்துக்கு பொழுதுபோக்கான காரியத்துக்காகவே அந்த அமர்ந்திருக்கிறாய். ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿ ನಾವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ஆவிக்குரிய நண்பர்களோடு கூட சேர்ந்து நாம் போவதில்லை. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. அவரோடு கூட சேர்ந்து வாழ்வதற்கு நாம் ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಬೈಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ಈ ತರ ಇದೆ ಇದೇ ತರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ತರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಎಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುವಂತವರು ಉಂಟು. அவர் எப்ப பார்த்தாலும் பைபிளை குறித்து, அற்புதங்களை கொடுத்து, வசனங்களை கொடுத்து, தியாகனங்களை கொடுத்தே பேசிக்கொண்டு இருக்கிறாங்க. வேற காரியத்தை அவங்க சொல்வதில்லை, அங்க போக கூடாது என்று சொல்லி. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. இந்த நாளிலே நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை ಎದಕ್ಕೆ ಈಡುಪಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ. ದಾನಿಯೇಲನು, ಶಾದ್ರಾಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಎಂಬುವರು ಅವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. பாருங்க, தானியேல் மட்டுமல்ல, சாத்ராக், மேஷாக், அபேத்நேகோ இந்த 4 பேரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை உறுதி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருந்தபடினால தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் திடப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள். ಒಂದು ದಿನ ಶಾದ್ರಾಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಎಂಬುವರನ್ನ ಅವಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. சாத்ராக், மேஷாக், அபேத்நேகோ அவர்களை அக்னி குகையிலே போடும்படியான ஒரு நேரம் வந்தது. ಅವರು 3 ಜನ ಸ್ನೇಹವು ಹಾಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿತ್ತು. அது 3 பேருடைய ಸ್ನೇಹம் ಗಟ್ಟಿಯಾக இருந்தது. ಅವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಆ ಅವಿಗೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. தன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அவர் தவறாதபடி நடந்தபடியால் அக்னி சூளையிலிருந்து அவர் தப்பிக்கப்பட்டார்கள். ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಉನ್ನತವಾದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. அந்த நேரத்துல கூட தானியேல் ஒருவேளை உயர்ந்த ஒரு பதவியில் இருந்திருக்க கூட. ಆ 3 ಜನರನ್ನು ಅವಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ದಂಡನೆ ಬಂತಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. பாருங்க, இந்த 3 பேருக்கும் வந்தனையை குறித்து அவன் ஒருவேளை அவன் உள்ளத்துல கலங்கி இருக்க கூடும். ಅವರು ಇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. அவர்களுக்காக இவன் ஒருவேளை ஜெபித்திருக்க கூடும். ಈ 3 ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. அந்த விசுவாசத்தின் உறுதியை குறித்து அவன் சந்தோஷப்பட்டவனாக இருந்திருக்க கூடும். ಆದರೆ ಅವರು ಕಾಳೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಮಯங்களை ಕಳಿತಾலும் ಕೂಡ ದೇವನೋಡು ಕೂಡ ಕಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾಣಪಟ್ಟಾர்கள். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ಹೋರಾಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. கால வேளையில நமக்கு வருகிறதான நெருக்கத்தை நிமித்தமாக யாரோடு கூட சமயங்களை கழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಕಳವಳವಾಯಿತು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಕಲಕமுற்றான். ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂಬುದ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. தேவன் அவர்களை காப்பாற்றுவார் என்றதான ஒரு விசுவாசம், நம்பிக்கை ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ ಆತನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. அவருடைய நம்பிக்கையை பார்த்து அவன் சந்தோಷப்பட்டான். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುವಾಗ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆಯವರು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕುರಿತು
ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀತೀವಿ ಹೊರತು, ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೀತೀವಿ ಹೊರತು, ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಹೋದರನಿಗೆ, ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಹೋದರಿಗೆ அவருக்கோஸ்கர ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. பாருங்க, நம்முடைய ஜெபம் நம்முடைய சமயங்களை கழிக்கிறதான காரியம் எப்படி காணப்படுகிறது? ஒருவேளை போதகராக இருக்கட்டும், சகோதர சகோதரி ஒருவேளை தவறு விழுந்தால் அவரை எப்படி என்று சொல்லி எண்ணாதபடிக்கு அவர்களை குறித்து பேசுகிறதுல சமயங்களை கழிக்குள்ளாக காணப்படுகிறோம். ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಇವರ ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಲಿ, ಇವರ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ மேலக்கெத்தಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. தன்னுடைய ஜெபத்திலே மறுபடியுமாக அவர் எழும்ப வேண்டும், அவர் சுகமடைய வேண்டும் என்ற காரியங்களை குறித்து ஜெபிக்காதபடிக்கு அவர் மறுபடியும் விழ வைக்கிற காரியங்களை குறித்தே நாம் பேசிக்கொண்டிருப்போம். ನೋಡಿರಿ, ಇವರು ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಣಿಯದೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಂತರು. அவர் தேவனுடைய ராஜாவுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாதபடி இருந்தார்கள். ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ದಾನಿಯೇಲುக்கு இது பெருமையாக காணப்பட்டது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯವಿರುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ஏனென்றால் தேவனோடு கூட பயபக்தி உள்ள ஒரு நண்பர்களாக இருந்தார்கள். ನಿಜ ದೇವ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಉನ್ಮೆಯಾನ ದೇವಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನೆರುಕತ್ತುಲೆ ஒருவருக்கொருவர் ஜெபிக்கிறவர்களாக காணப்பட்டார்கள். ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. தேவனுடைய நம்பிக்கையில திடமுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂತವರಾಗಿದ್ದರು. ಅನುದಿನವೂ ಧೈರ್ಯತೆ ಊಟುಗಳಾக ಕಾಣಪಟ್ಟಾர்கள். ದಾನಿಯೇಲನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರುடைய வாழ்க்கை நமக்கு உதாரணமாக காணப்படுகிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ஆரம்ப சபை பார்க்கும்போது விசுவாசிகள் ஒன்றாக அவர் காலத்தை கழித்தார்கள். ಪಂಚಶತಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ 40 ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಆರೋಹಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 120 ಜನರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯವೇದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:42 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಇವರು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಬೋಧನೆ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹೋದರರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. 120 பேர் மேல் மாடியில் அமர்ந்திருக்கிற வேளையிலே ஆவியானவர் இறங்கினதான வேளையில் அந்த வேதத்திலே பார்க்கிறோம். அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் ಅನ್ಯೋನ್ಯತಿலும் அப்பம் பிட்கிடுதலும் ஜபம் பண்ணுதலும் ಉறுதியாக ತರಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರಿ, ಪಂಚಶತಮ ದಿನ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರೆಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. அந்த நாட்களில் பார்க்கும்போது அவர் எப்படி சமயங்களை கழித்தார்கள் என்று பார்க்கிற போது ஒரே மனதுடையவர்களாக காணப்பட்டார்கள். ಬೋಧನೆ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ, போதனையை கேட்கிறதிலும், ಸಹೋದರರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿಯೂ, சகோதரரோடு கூட சேர்ந்து வாழ்கிறதிலும், ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೂ, அவர் அப்பம் பிட்கிறதிலும், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ஜபம் பண்ணுகிறதில் உறுதியாக இருந்தார்கள். ಸತ್ಯವೇದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:46-47 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಲೂ ಸರಳ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವವರಾಗಿಯೂ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಕರ್ತನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅವರ ಮಂಡಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாக தேவாலயத்தில் அனுதினமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிட்டு மகிழ்ச்சியோடும் கபடமில்லாத இருதயத்தோடும் போஜனம் பண்ணி தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள். இரட்சிக்கப்படுவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார். ನೋಡ್ರಿ, ಅಪೊಸ್ತಲರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀತಿರುತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದರು. பாருங்க, அந்த இடத்துல சபையில் இருந்த அப்போஸ்தலர்கள் எப்படி காலத்தை ஒன்றாக சேர்ந்து. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೀತೀವಿ. இந்த நாளில் நாம் எப்படி என்றால் ஒவ்வொரு கும்பலாக சேர்ந்து காலத்தை கழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೀತೀವಿ. அங்கங்கே வீண் வார்த்தைகளை பேசிக்கொண்டு ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೀತೀವಿ. மற்றவருடைய விஷயத்தை பேசி காலத்தை கழிக்கிறோம். ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து நாம் பேசி காலத்தை கழிப்பதில்லை. ಪಂಚಶತಮದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೇರಿ ಬಂದರು. அந்த இடத்துல ஆதியிலே பார்க்கும்போது எல்லாரும் ஒரு மனத்தோடு கூட அந்த இடத்துல கூடி வந்தார்கள். ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மனத்தோடு ஜெபித்தார்கள். ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ஒரே ஒரு எண்ணத்தோடு கூட அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். ಉಪದೇಶ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾವನೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. தேவனுடைய உபதேசத்தை கேட்கிறவர்கள் ஒன்றாக இருந்தார்கள். ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾವನೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. அப்பம் பிட்கிறதிலே அவர் ஒரு மனத்தை கொண்டார்கள். ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. சேர்ந்து வாழ்கிறதிலே ஒரு மனமுடையவர்களாக இருந்தார்கள். ಅವರು ಮಂಡಲಿಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅನುದಿನವೂ ಆಲಯದಲ್ಲೇ
ஜனங்கள் சேர்க்கப்பட்டவர்களாக ಪ್ರತಿದಿನ இருந்தார்கள். ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ரட்சிக்கப்படுவதாக அநேகர் அந்த இடத்துல வந்து ಈ ದಿನ கொண்டிருந்தார்கள். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. இந்த நாட்களில் தேவாலயத்துக்கு வருவதே கூடி வருவதே மிகவும் கஷ்டமான ஒரு ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ காரியம். ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. சகோதரர்களோடு சேர்ந்து ஜெபிப்பது பெரிய கஷ்டமாய் இருக்கிறது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ஜெபிக்கிற கூட்டத்துக்கு வருவது மிக கடினமாய் இருக்கிறது. ಅನೇಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. வாங்க ஜெபிக்கலாம் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு சொன்னால் கூட அவர் வருவது மிக கடினமான காரியமாய் இருக்கிறது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. உலகத்தினுடைய வெறுமையான காரியங்களுக்கு சமயங்களை கழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எண்ணுகிறார்களே தவிர ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வந்து சமயங்களை கழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எண்ணுவதில்லை. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅನೇಕ ಸಹೋದರರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. இந்த நாளிலே பார்க்கும்போது தேவனை அங்கீகரித்து தான சகோதர சகோதரிகள் செய்கிறதான ஒரு காரியம், கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களோடு திருமணம் செய்து கொள்ளாதபடிக்கு அந்நியரோடு கூட திருமணம் செய்து கொள்ளும்படிக்காக யோசிக்கிறவர்களாக காணப்பட்டு ಇದು ನನ್ನ கொண்டிருக்கிறார்கள். ಕಿವಿಯಾರ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನಡೆದು ಇದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಅದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. பாருங்க, இதை நாங்கள் கேட்டும் அறிவுரை சொல்லியும் கூட அவர் கேளாதபடிக்கு ஆவிக்குரிய காரியங்கள் அவருக்கு வேண்டாதபடிக்கு உலகத்தினுடைய காரியங்களை ஈடுபடுவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். ಕೀರ್ತನೆ 133 ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಹಾ ಸಹೋದರರು ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಷ್ಟು ರಮ್ಯವಾದದ್ದು. 133 சங்கீதம் 1 எழுதப்பட்டிருக்கிறது, இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது, எத்தனை நன்மையும் எத்தனையும் இன்பமானது. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವ ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. தேவ பக்தி உள்ளவர்களோடு கூட நாம் ஐக்கியத்தை வைத்தவர்களாக காணப்பட வேண்டும். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು. தேவனுக்கு பயந்துள்ளவர்களோடு கூட நாம் சமயங்களை கழிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ஜெபிப்பவர்களோடு கூட நாம் சமயங்களை கழிக்க வேண்டும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೂರನೇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಇರಬೇಕು. தேவனுடைய வசனங்களை நேசிப்பவர்களோடு கூட நாம் சம்பந்தம் வைக்க வேண்டும். ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತರಿಸುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை உண்டு பண்ணுகிறதான சிநேகிதர்களோடு கூட நாம் சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும். ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ನಾವು ದೂರವಿರಬೇಕು. கெட்ட கூட்டாளிகளிலிருந்து தூரமாய் இருக்க வேண்டும். ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜೊತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. ஊழியத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோடு கூட நம்ம சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும். ಸತ್ಯವೇದವು ದೇವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. வேதத்திலே தேவனுடைய பக்தி உள்ளவர்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிற காரியங்களை கவனிப்போம். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತಹ ಸಹವಾಸ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. எந்த ஒரு மனுஷன் வேதத்தில் ஈடுபடுவதோடு கூட வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களோடு கூட ஐக்கியத்திலோடு கூட இருக்கிறவர்களோடு கூட சமயத்தை கழிக்கிறார்களோ தேவன் அவர்களுக்கு இன்னுமாய் பலத்தை கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார். ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯವಿರುವವರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ பயபக்தியோடு கூட இருக்கிறவர்களோடு கூட தேவ பயபக்தியில் இருக்கிறவர்களோடு கூட சம்பந்தம் வைக்கிற போது தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற முடியும். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? இந்த காலவெளியில் நாம் யாரோடு கூட சம்பந்தத்தை வைத்துக் கொண்டு ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. சகோதர சகோதரிகள், இந்த காலவெளியில கூட நம்முடைய சம்பந்தம் யாரோடு கூட இருக்கிறது என்று யோசித்து பார்ப்போம். ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? கெட்டு போன பிறகு அவர்களோடு கூட நம்ம சம்பந்தம் வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி யோசிக்கிறீங்களா? ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. சமயம் கழிந்து போகிறது. ಸಂಸೋನನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. சிம்சோனை போல நாம் சமயங்களை காலங்களை ನಾವು கழித்துக் ಯಾರೊಂದಿಗೆ கொண்டிருக்கிறோம். ಕಾಲ ಕಳೀತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. சமயங்களை எதற்காக நாம் கழித்துக் கொண்டு செலவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி யோசித்து ನೀನು பாருங்கள். ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀತೀಯೋ ಆ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. யாரோடு கூட நீ சம்பந்தங்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோ அப்போது உன்னுடைய குணம் வெளிப்படும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ದೇವರು ತಾನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. அருமையான ஒரு செய்தியை கேட்டோம். ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ. டெல் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ டெல் யுவர் கேரக்டர்னு சொல்லி ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது. உன் நண்பர் யாருன்னு சொல்லி உன்னை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன்றாங்க. ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. வெரி சிம்பிள். நம்ம யார் கூட இருக்கிறோமோ அவங்க குணம் தான் வந்துடும் நமக்கு. நாம் ಯಾರ ಸಂಗಡ ಇದೀವೋ ಅವ್ರ ಗುಣವೇ ನಮಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. தமிழ் ஒரு பழமொழி இருக்குது, பூவோடு சேர்ந்த நாறு மணக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಹೂವಿನ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ಆ ನಾರು ಸಗ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಸನೆಯನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ.
ஒரிஜினலாக அந்த நாருக்கு அந்த நூலுக்கு வாசனை கிடையாது. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾಸನೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ஆனால் அந்த மல்லிகைப்பூ வாசனை அதில் வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நாரோட மணக்கும். ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ನಾರಿಗೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. நமக்கு வாசனை இல்லைன்னா கூட நல்லவங்க கூட சேருவோம், தேவ பக்த உள்ளவரோடு கூட சேருவோம், தேவ கூட்டத்தில் சேருவோம், நாமும் மணப்போம். ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ವಾಸನೆ ಇರುವಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರೋಣ, ಕೂಟ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮಗೂ ಸಹ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. கண்களை மூடி ஜெபிப்போமாக. எசையா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எல்லா ஸ்தோத்திர துதிக்கான மகிமைக்கு நீர் பாத்திரராக இருக்கிறீர் சுவாமி. நீர் எங்களோடு பேசினபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என் வாயின் வார்த்தையும் இருதயத்தின் தியானமும் உன்னை சமூகத்திலே பிரீத்தியாக இருப்பதாக என்று தாவீது சொல்கின்றார். ஆண்டவரே, உள்ளத்தின் நினைவை வாய் பேசும். எங்களுடைய உள்ளம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு உதவி செய்வீராக. நாங்கள் யாரோடு கூட இருக்கின்றோம் ஆண்டவரே, யாரை பின்பற்றுகின்றோம், எங்களுக்கு நண்பர்கள் யார் ஆண்டவரே, தேவ ஜனத்தோடு, ஞானவான்களோடு, பரிசுத்தவான்களோடு, தேவ பக்தி நிறைந்த பிள்ளைகளோடு கூட ஆண்டவர் எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் தொடர கர்த்தாவே எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. அநேக நேரங்களில் இந்த உலகம் எங்களை வஞ்சிக்கின்றது, பலவிதமான காரியங்களை காட்டி சுவாமி ஆண்டவர் எங்களை வஞ்சிக்கின்றது. ஆனாலும் கூட எங்களுடைய உறவு, எங்களுடைய நட்பு சுவாமி பிள்ளைகளோடு கூட, உம்மோடு கூட ஆண்டவர் ஞானம் பெற்றதான பிள்ளைகளோடு கூட ஆண்டவரை உயர்ந்திருக்கதான உத்தமர்களோடு கூட இருப்பதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. ஆம் ஆண்டவரே, இந்த நாட்களில் பலவிதமான இச்சையான காரியங்களுக்கும் கெட்ட காரியங்களுக்கும் உறுதுணையாய் இருந்து ஆண்டவரே தங்கள் வாழ்க்கையை கெடுத்துக் கொள்வதான பிள்ளைகள் அநேகர் உண்டு. இன்றைக்கு அது எல்லாவற்றிலும் இருந்து நான் போகிற வழி சரியான வழியா, என்னோடு கூட இருக்கிறவர்கள் உண்மையான நண்பர்களா, என்னை நடத்துகிறவர்களா, நல்வழி இதுவே என்று சொல்லி இதில் நடத்துகிறதானவர்கள் என்னோடு கூட இருக்கிறார்களா, இல்லை அல்லது கெட்ட பாதையிலே என்னை கொண்டு போகிறவர்கள் இருக்கிறார்களா என்று ஆராய்ந்து பார்த்தல் நடக்குவதற்கு தேவரீர் உதவி செய்யும். செய்தி கொடுத்தான மகனையும் இது கேட்டதான எல்லா பிள்ளைகளையும் நிறைவான ஒரு ஆசீர்வாதத்தோடு சுவாமி உச்சிதமான கோதுமையினாலே எதிர்கொண்டு வந்து உம்முடைய பிள்ளைகளை நிறைவாய் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம். எல்லா ஸ்தோத்திர துதி கன மகிமை உமக்கு செலுத்துகின்றோம். ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.